ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਵਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ। ਲੌਬਲੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I'd like to point out that Canada is going to remain a world leader when it comes to the resettlement of some of the world's most vulnerable people. Just a few days ago, in fact, the UNHCR confirmed for the fourth year in a row that Canada has resettled more refugees than any other country in the world. It's important, if we're going to continue to have the ambition of being a world leader on refugee resettlement, that we promote regular migration pathways and orderly management at the border. And part of the path forward is going to include not just welcoming significant numbers of vulnerable people, but helping build capacity in parts of the world that struggle to keep up with the extraordinary demands that irregular migration is placing upon them. We've learned recently that there is approximately 110 million displaced people around the world. This challenge is not going away. We're going to be partnering with states in the region, including Central and South America, and also civil society organizations to help address irregular migration at the root. By addressing the root cause of violence, war and persecution, and building capacity of states who deal with significant numbers of people who are in search of asylum, we'll be able to make a meaningful contribution to this global challenge. But in the meantime, we want to assure Canadians that we're going to continue to respect the domestic and international legal obligations we have to protect the rights of the vulnerable, at the same time that we promote orderly migration. I'm happy to take a few moments to answer what questions you may have. The refugee advocates who brought the challenge say that while the judge recognized that there are risks of detention and refoulement, that there are safety valves in the law, but they say they exist only on paper and they're not in practice there, and they want you to suspend the agreement right now anyway. Is that even a remote possibility? We're not engaged in a conversation internally about suspending the agreement that we achieved with the United States through significant months, in fact years of work, immediately after the Supreme Court confirms its validity. The reality is the safety valves that you spoke of are a significant component of why the court upheld the validity of the Safe Third Country Agreement. It's important to understand that in addition to changing the posture at the border, that there are exemptions that exist. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.7% ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 1.05 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 96% ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $7,16,000 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2043 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ। ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੂਲਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 29 ਮੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ, ਚੇਠਮ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਥੰਡਰ ਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੌਬਲੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੌਬਲੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਬਲੋ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਫਿਕਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੌਬਲੋ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੌਬਲੋ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੀ ਲੌਬਲੋ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੌਬਲੋ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੌਬਲੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੌਬਲੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸੀਦ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੁਰਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। How NATO is reinforcing its presence in the Baltic states. I also signed a memorandum of understanding with my Norwegian counterpart to enhance bilateral defense cooperation between our two countries. Since 2017, Canada has led NATO's multinational enhanced forward presence battle group in Latvia. And last year, Canada committed to continued leadership of this battle group and to working with our allies to surge to a battle group with a combat capable brigade. Here in Brussels, I met with Latvia's defense minister and other troop contributing allies to discuss our work to meet this commitment. Last year, Canada also agreed to forward deploy personnel, equipment, and ammunition to support allied forces. And today, I have some important news to share on Canada's plans to reinforce this battle group. I am announcing that Canada will be deploying a tank squadron of 15 Leopard 2A4M battle tanks to Latvia, as well as supporting personnel and equipment. We expect the tanks and supporting equipment to arrive in Latvia by the fall of 2023. Approximately 130 supporting personnel will also be deployed. This will significantly boost the capabilities of the Canada-led NATO battle group in Latvia, ensuring its continued ability to protect the eastern flank of our alliance. Let me be clear. Canada and all NATO allies will always defend every inch of NATO territory. ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਇਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Introduce in the House of Commons the Canada-Taiwan Relations Framework Act. This legislation provides a framework to strengthen economic, cultural, and legal relations between Canada and Taiwan. Strengthening relations between Canada and Taiwan is not only in Taiwan's interest, it is just as much in Canada's interest. After all, Taiwan is one of Canada's largest trading partners. Indeed, it is the 11th in the world, boasting more than $12 billion in bilateral trade, and is the 5th largest trading partner in Asia, not to mention the fastest growing trading partner in terms of trade volume in Asia, going from about $8 billion in bilateral trade to more than $12 billion in just the past few years. Our economies are in many respects complementary. Taiwan offers high-tech products and services that Canada needs, and Taiwan could become a major export destination for Canadian clean and ethical energy, as well as their opportunities to expand exports in terms of minerals and agricultural and agri-food products, not to mention opportunities to collaborate on innovation. We have, beyond strong economic ties, strong people-to-people links. And most importantly, we share common values, including a commitment
to freedom, democracy, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 1,40,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ $8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲੁਈਸਵਿਲੇ UPS ਵਰਲਡ ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $8,99,500 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸ਼ੂਜ਼, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਬ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਨ ਡੈਮੋਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬ ਕਰੀਬ 50 ਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡੈਪਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਡੈਪਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We first reaffirm the excellent, long-standing, close, stable relationship between the United States and Singapore. And I should add our shared commitment to a rules-based international order and the fact that it was the United States 7-8 decades ago which in fact envisioned, underwrote and supported this rules-based international order. And even now, as we go through challenging times, I think we need to reaffirm the importance of such a system.
We also covered a range of bilateral, regional, and global issues. I think on the bilateral front, everyone knows that we've got a very robust economic relationship. And of course, we are in that special category which you've defined as a major security cooperation partner of the United States. But we haven't stood still. We're also expanding into new frontiers. You've just mentioned the updated United States-Singapore Climate Partnership. And this will focus on collaboration in 5 areas, including the regional energy transition in Southeast Asia, and also low and zero emission solutions. So watch this space, there's a lot happening. We are also working in other areas like cybersecurity, all the more pertinent now with the challenges that we're facing. And also we also signed the Artemis Accord last year, so that's another whole new frontier for collaboration. I mentioned just now that we, in fact, for 33 years we've had the Memorandum of Understanding regarding the United States use of our facilities. ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt and incompetent president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who, together with a band of his closest thugs, misfits, and Marxists, tried to destroy American democracy. We're not going to let that happen. We will make our country better than ever before. We will make America great again. Thank you. It's no coincidence that these fake charges against me came down the very same day evidence revealed Joe Biden, a very crooked president, took a $5 million bribe from Ukraine. Now, there's no coincidence whatsoever, and he took plenty more than that. Thank you very much. Now that the seal is broken, in addition to closing the border and removing all of the criminal elements that have illegally invaded our country, that's right, it's been an invasion, making America energy independent and even energy dominant again, and immediately ending the war between Russia and Ukraine. We'll do all of that. I will appoint a real special prosecutor to go after the most corrupt president in the history of the United States of America, Joe Biden, the entire Biden crime family, and all others involved with the destruction of our elections, borders, and our country itself. These are corrupt people. These people are destroying America, and they're going to pay a price for it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਵਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਲੌਬਲੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਵ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।